starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. നമസ്കാരം. ശംഷാബാദ് രൂപതയുടെ തുടർച്ചയായ 4ാം വർഷവും നടത്തുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രവേശനോത്സവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Before we begin, I would like to say something about the Catechism of the 31st Eparchy of the Sirmalbar Church, the Eparchy of Shamshabad. The purpose of the Catechism at Shamshabad Eparchy is to give the firm foundation of our faith based in Scripture. It systematically builds an understanding of what we believe, removing it from the realm of fairy tales and defending against the distortions of truth. Catechism emphasizes the systematic teaching of the Bible based on the foundational information that every believer should know. To further strengthen the Catechism at the Shamshabad Eparchy, they initiated Bible Village, Bible Diary, unit visit, test for teachers and training, regional meetings, regional students camp and retreat are to name a few. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Before we begin any program, we remember our Almighty Father to bless us throughout. So let us begin this program by a prayer song by Jaipur region. మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. తన మహాదయను నను గణించెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. వినూత్న యత్నమిదను నీ
your blissful prayer song. Next, സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ഔറംഗാബാദിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ പ്രീതി പാൽ അവറുകളെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Your Excellency, Most Reverend Raphael Tattil, Bishop of Shamshabad, Very Reverend Father Dr. Abraham Palatingal, Proto-Syncellus of Eparchy of Shamshabad, Reverend Syncellus of different regions of Shamshabad, Reverend Father Leo Wemble, Eparchical Director of Jarapushpam Mission League, Reverend Father Soji, Director of Catechism Department, Reverend Father Vipin, Assistant Director of Catechism Department, all directors, sisters, teachers, and parents, my dear students. I am very much privileged to stand before you. Welcome to this inaugural ceremony of the Catechism classes for the year 2021-22. Our beloved Bishop is here, who has always taken lead to impart faith and values to our children. He is our shepherd, leading us during this period of difficulties and darkness of pandemic, the world of faith, hope and love. We are looking at you, dear Bishop, as Israelites looked at Moses to move for your guidance to go towards the promised land. Your Excellency, we welcome you wholeheartedly. The mind of gratitude. Welcome, Your Excellency. Reverend Father Abraham Palatingal, Proto-Syncellus, who is the pillar of fire emanating the rays of Holy Spirit in our eparchy. I welcome you on behalf of Catechism Department, all the teachers present here, all the students and parents. I extend a wholehearted welcome, Father. Reverend Syncellus, who is the motivator, guiding stars of our region. We welcome you all with love and gratitude. And Father Leo, you are the energy and joy of children. We both are concerned with children. We look at you for your guidance to make our children children of light. We extend a warm welcome to you, Father. Reverend Father Soji, the soul and spirit of our Catechism Department, is always available to all the teachers, to all the head teachers, to our directors, and always giving us guidance. Reverend Father, you are always our guiding star. On behalf of all present here, students and parents and teachers, we extend a colorful welcome, Father. Reverend Father Vipin, who is standing with Father Soji, helping him to carry on the mission of spreading the word of God. Dear Father, we welcome you to this function. I am, on behalf of Catechism Department, welcome all the directors, the moving spirit of the parishes. Welcome, dear fathers. I also take this opportunity to welcome all the parents, teachers, students to this time of blessing. Welcome you all. Once again, I welcome you all and pray out to our Lord. Lord, set us free to spread the word of God. Set us free to the love and hope. Welcome one and all. Thank you. വളരെ നന്ദി സർ. Now I would like to invite Mr. Nelson Thomas, the headmaster of South Goa, to present us the annual report. ഷംഷാബാദ് രൂപത കാറ്റക്കിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്. രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യമാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവേ, വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻഡ് ഫാദർ എബ്രഹാം പാലത്തിങ്കൽ അച്ച, കാറ്റക്കിസം ഡയറക്ടർ സോജി അച്ച, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വിപിൻ അച്ച, കാറ്റക്കിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലെ കാറ്റക്കിസം ക്ലാസുകളുടെ ഇനാഗുറേഷൻ സെറമണി ഇന്ന് ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റക്കിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അഭിമാനിക്കുവാൻ ഏറെയുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ചയിൽ കാറ്റക്കിസം ക്ലാസുകൾ നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്നു. മറ്റ് രൂപതകളുടെ കാറ്റക്കിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ
നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്. മൈഗ്രൻസ് ആയ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം എന്നൊരു വലിയ ദൗത്യവും നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതിനായി രൂപതയുടെ അമരക്കാരൻ തട്ടിൽ പിതാവും രൂപത കാറ്റഗിസം ഡയറക്ടർ സോജി അച്ഛനും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ബിബിൻ അച്ഛനും നടത്തുന്ന ത്യാഗ മനോഭാവവും കഷ്ടപ്പാടും അധ്വാനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. 24 സ്റ്റേറ്റുകളിലും 4 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളിലുമായി ശംഷാബാദ് രൂപത പടർന്ന് വന്തിലിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഏകദേശം 75 യൂണിറ്റുകളിലായി 2500 കുട്ടികളും 350 പരം മതാധ്യാപകരും നമുക്കുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം. കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കളിയും ചിരിയും ചിന്തയുമായി ഫോർസ 2020 എന്ന പേരിൽ 600-ലധികം മത്സരാർത്ഥികളും ആയി 30 ദിവസം നീളുന്ന ഓൺലൈൻ കോമ്പറ്റീഷൻ മെയ് 1 മുതൽ 30 വരെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ നിന്നും 30-ലധികം ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. രൂപതയിലെ എല്ലാ കാറ്റഗിസം ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർക്കുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. ഒപ്പം കാറ്റഗിസം റീജിയണൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനായി ഒരു മീറ്റിംഗും ഈ കാലയളവിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇനി 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ എന്ന ആശയത്തിന് അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ നിനക്ക് നിറഞ്ഞ വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് പോയി കടലിൽ പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്ത യേശുനാഥന്റെ അളവറ്റ സ്നേഹത്തിലും പരിപാലനയിലും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെ നാം ക്ലാസ് മുറികളാക്കി മാറ്റി. സ്നേഹനിധിയായ തട്ടിൽ പിതാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അന്നത്തെ വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് ഇലോത്തിങ്കൽ, കാറ്റഗിസം ഡയറക്ടർ റവറൻ ഫാദർ സോജി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ റവറൻ ഫാദർ ബിബിൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ റവറൻ ഫാദർ ജോൺ കല്ലൂർ, റവറൻ ഫാദർ ലിയോ ബെമ്പുള്ളിൽ, സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ മാലൻ, മിസ്റ്റർ പ്രവീൺ എന്നിവരുടെയെല്ലാം ആശംസകളോടുകൂടി ജൂൺ 14 കഴിഞ്ഞ വർഷം കാറ്റഗിസം ക്ലാസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തപ്പെട്ടു. അതിനോടൊപ്പം എല്ലാ റീജിയനുകളിലെ യൂണിറ്റുകളിലെ ക്ലാസുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. ഹെഡ് ടീച്ചേഴ്സ് തിരികൾ തെളിയിച്ചു. ഓൺലൈൻ കാറ്റഗിസം ക്ലാസുകൾക്കായുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസുകളുടെയും പാഠഭാഗങ്ങൾ വീഡിയോകളായി ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കുട്ടികൾക്കായി ബൈബിൾ സ്റ്റോറികളും ശനിയാഴ്ചകളിൽ ബൈബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻസും മോട്ടിവേഷണൽ ടാസ്ക്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. LKG UKG കുട്ടികൾക്കായി ബേസിക് കാറ്റഗിസം ആരംഭിച്ചു. ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ തോമസ് ഡേയുടെ ഫീസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ജൂലൈ 3 സെന്റ് തോമസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നാം ഓൺലൈനിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളോടുകൂടി നടത്തി. ഒപ്പം സെന്റ് തോമസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടാസ്കും 5 മുതൽ 12 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സെന്റ് തോമസ് ക്യൂസ് എന്ന മത്സര പരിപാടി നടത്തി വിജയികളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ തോമസ് ലീഹയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായ നാം 21 ഭാഷകളിലായി വിശ്വാസം ഏറ്റുപറച്ചൽ വെർച്വൽ ചാൻറ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കുട്ടികൾക്കായി ജൂൺ 26 മുതൽ ജൂലൈ 2 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് ഇലോത്തിങ്കൽ അച്ഛൻ തോമസ് ലീഹയെക്കുറിച്ച് വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിലായി ക്ലാസുകൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. 2019-2020 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഇടവക തലത്തിൽ 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ 80% കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയവർക്കായി രൂപതാ തലത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ജൂലൈ 5 നടത്തപ്പെട്ടു. മാതാവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 15 ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും മാതാവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണവും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഓൺലൈനായി വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളോടുകൂടി നടത്തി ആഘോഷിച്ചു. മാതാവിൻ്റെ ജനന തിരുനാളായ സെപ്റ്റംബർ 8 മുന്നോടിയായി മരിയൻ വോയിസ് 2020 എന്ന പേരിൽ മരിയൻ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ 4 വ്യത്യസ്ത ആലാപന രീതിയിൽ ആലപിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സിംഗിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന ഒരു ആത്മീയ വിരുന്നായി ഇത് മാറി. കേരളീയരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ചൈതന്യവും പാരമ്പര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആടാനും പാടാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം 36 hours ഓണം ചലഞ്ച് എന്ന പേരിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓൺലൈനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടു. ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആവേ മരിയ 1001 ക്യൂസസ് ഓൺ മദർ മേരി എന്ന ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി 3 കാറ്റഗറികളായി ഒരു മരിയൻ ക്യൂസ് ഒക്ടോബർ മാസം 29 നടത്തപ്പെട്ടു.
ഫൈനൽ മത്സരം നവംബർ 8 നടത്തപ്പെടുകയും വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കാറ്റഗിസം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം ഒക്ടോബർ 25 ഓൺലൈനിൽ നടത്തി. മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിക്കും മാധ്യസ്ഥതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജപമാല മാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ 31 ഡേയ്സ് ആക്ടിവിറ്റി കലണ്ടർ മെസ്സിസ് 2020 എന്ന പേരിൽ മാതാവിന്റെ പിക്ചർ 31 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് 31 സെക്ഷനുകളിലായി കളറിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തപ്പെട്ടു. രൂപതാ തലത്തിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായി ഒരു ധ്യാനം ഗോവ റീജിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫാദർ ജിനോ ഇഞ്ചപ്പളാക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ റിട്രീറ്റ് 2020 എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കാറ്റഗിസം ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗും ഈ കാലയളവിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്, റോസറി ടോക്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളിലായി 5 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വിർച്വൽ ക്യാമ്പ് കാർലോ 2020 എന്ന പേരിൽ ഡിസംബർ 18, 19, 20 തീയതികളിൽ ഗ്ലോബലി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാർലി 2020 പ്രോഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് പേരൻസിനായി ഒരു സ്പീച്ച് ഡിസംബർ 19 നടത്തുക എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച് ക്രിപ്പ് മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ രൂപതാ തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ഗദ്യസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവവചനം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ജനുവരി 1 മുതൽ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അവലംബിക്കുകയും ഇപ്പോഴും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓൺ സ്റ്റേജ്, ഓഫ് സ്റ്റേജ് വിഭാഗങ്ങളിലായി വിവിധ റീജിയനുകളിൽ നിന്നും 1-2 സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ കലോത്സവം ഫെബ്രുവരി 12, 13, 14 തീയതികളിൽ നടത്തി രൂപതാതലത്തിൽ വിജയികളെ കണ്ടെത്തി. 2021 മാർച്ച് 7 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കാറ്റഗിസം ഫൈനൽ എക്സാം നടത്തുകയും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന COVID-19 പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് 2020-2021 അധ്യയന വർഷത്തെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശംഷാബാദ് കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്രയും മനോഹരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തി സ്രോതസ്സായി നിലകൊള്ളുന്ന അഭിമന്യ പിതാവിനോടും രൂപതാ വികാരി ജനറൽ എബ്രഹാം പലത്തിങ്കൽ അച്ഛനോടും മറ്റു റീജിയണൽ വികാരി ജനറൽമാർ അച്ഛന്മാരോടും കാറ്റഗിസം ഡയറക്ടർ സോജി അച്ഛൻ, ബിബിൻ അച്ഛൻ, ലിയോ അച്ഛൻ, എല്ലാ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ അച്ഛന്മാരും, വികാരി അച്ഛന്മാർ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാർ, അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. COVID-19 എന്ന മഹാമാരി പൂർവാധിക ശക്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ വർഷവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രമേ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കനലുകൾ ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ, അവർക്ക് വെളിച്ചം പകരുവാൻ ഉരുകുന്ന മെഴുകുതിരികളായി നാം ഓരോ കാറ്റഗിസ്റ്റുകളും മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും അതിന് നമ്മെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനും ഡയറക്ടർ സോജി അച്ഛൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ബിബിൻ അച്ഛൻ, CMS ഡയറക്ടർ ലിയോ അച്ഛൻ, യൂത്ത് ഡയറക്ടർ ജിനോ അച്ഛൻ, എല്ലാ റീജിയനുകളിലെ യൂണിറ്റുകളിലെ അച്ഛന്മാർ, മറ്റു ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർക്ക് ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും, ശംഷാബാദ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സൺറൈസ് എന്നാണ്. അതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ശംഷാബാദ് കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂര്യനെ പോലെ വിശ്വാസത്താൽ ജ്വലിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ ഗോവ റീജിയൻ പോണ്ട കാറ്റഗിസം യൂണിറ്റ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നെൽസൺ തോമസ് മൂന്നാനപ്പള്ളി. Thank you so much, sir, for your informative report. Now, I would like to call upon Father Vipin, the Assistant Director of the Eparchy of Shamshabad, to give us a message. അഭിമന്യ പിതാവേ, പ്രിയപ്പെട്ട സോജിയച്ച, കാറ്റഗിസം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് റീജിയൻസ്, കാറ്റഗിസം headmasters and headmistresses, all catechism teachers and all my dear children, എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Last year we know that we were confined to the 4 walls of our homes, not able to go to our parishes for Sunday Kurbana, also for our catechism. We missed very much our friends and our church. But we had a hope that this year the situation will be different. Unfortunately, the second wave of COVID-19 has hit us very bad, and we have to comply to the rules and regulations of our government. But let us not lose our hope and have firm faith
that God has a plan for each one of us and has a bright future already in store for each one of us. We are all geared up for the inauguration of the new academic year of our catechism department. We are all excited to rejoin and learn more about Jesus. Let me remind you something that our Holy Father Pope Francis stated in the World Day of Vocations 2021. I would like to quote his sentences. Dream, service and fidelity. Dream to make God's dream for each one of us to come true and to have courage to say yes to the Lord, who always surprises and never disappoints. Second, service. Willingness to serve comes from concern to protect, prompt concern for the good of those entrusted to one's care. Third one, fidelity. Daily and constant perseverance in quietly serving God and His plans. Now, what does these three things mean for each one of us? Actually, these three things are very much connected to us. First thing, dream. God has a plan for each one of us. In short, He has a dream for each one of us. We must pray, all the children, we must pray that we may understand what is God's dream for us. And when we realize what is the dream of God for us, we must have the courage to say, yes, Lord, I will follow your dream. I will make it a realization. Even though the dream, we may be afraid to when we realize this dream of God. Let us not be afraid and have the courage to say yes. Second one is service. Now, concern for service comes from our nature to protect those who are entrusted to our care. We may be in charge of our small brothers or sisters, and we may be even in charge of our schools, and we may be the leader of our classes, or we may be even in our friend circle. We have the responsibility to protect our friends and help them in their need, especially when they are in trouble or when they need our help. They may not be able in a situation, they may not be in a situation to ask of our help, but we must realize their situation and have the heart to serve them. Third one is fidelity. Now, what is fidelity? Fidelity is constant perseverance. I mean, constantly working to realize our goals and projects. Like Saint Joseph, right? Saint Joseph, he was constantly doing what God wanted him to do. He was never asking any questions. He was always, whenever first time he had a doubt, and when it was cleared by the angel Gabriel, he was constantly doing whatever the Lord asked him without asking any questions. Now, how does these three things come in the scenario of our diocese? In the diocese of Shamshabad, we have our bishop, our beloved Bishop Mar Raphael Tatil. He has a dream for our diocese, right? Our diocese is very vast, we know, 23 states and 4 union territories, but only we have few fathers and sisters in our diocese. We need more fathers and sisters to come forward and serve and help the people know and realize God. As you know, you already may be having a parish priest, so he is in charge of giving you all the catechism. He is in charge of celebrating the Holy Kurbana. So like that, we have many places where there are no fathers and sisters.
and we need you children to come forward and realize your vocation to become a priest or a sister. So let us help our bishop to realize his dream. Now the second one, service. How do we serve our diocese? We can best serve our diocese by always praying for our bishop and our diocese. Our diocese is just in the baby stage, it's just growing up, so we need so many help in the form of prayers especially. So let us pray for the bishops, all the fathers, all the members of our eparchy. Let us pray for all of the eparchy. Third one is fidelity. Now how does this fidelity come in role for us little children, right? We are all small children. We don't know how to persevere constantly and how to work continuously. Actually we can do this. Actually we can constantly help our diocese. How? Our diocese has so many programs, for especially in the catechism department, also in the CML, as Father Leo in his welcoming words said, we have so many programs. So we must constantly persevere in taking active part in all the programs. We may be having different programs in our schools, we may be having exams, we may be having projects in our schools, but the main thing is we are a part of our diocese. We are a big family, so we must persevere in constantly and actively taking part in all the programs of our diocese, be it in the catechism department or in the CML. Concluding my words, I would like to wish you all the best. Let the mighty God shower his abundant graces on each one of us to make this year a fruitful one, and let us join our hands and make our diocese a shining model in front of our Lord Jesus Christ, and let us become a lamp that lights the future brightly for our diocese. May God bless us all. Thank you very much. Thank you so much for your words. Now, let me invite Alphonsus Joseph from Vishakhapatnam to sing a song for us. എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് ഈശോ തന്നതമ്മേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ. ആവേ മരിയ, കന്യാമാതാവേ, ആവേ മരിയ, കന്യാമാതാവേ, അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ, അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ.
പാപമകന്നിടുവാൻ അമ്മേ യാചിച്ചിടണമേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മ നീയേ. ആവേ മരിയ, കന്യാമാതാവേ. ആവേ മരിയ, കന്യാമാതാവേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ. അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനും നമ്മുടെ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. My dear our fathers, sisters, catechism teachers, dear parents, and most beloved children. The academic year 2021-22 is inaugurated on Sunday, 20th June 2021. And I am sending my appreciation and feelings of felicitation to all those who are involved with Faith Formation Department. As you all know that our diocese started 4 years back, 2017 only. But within a short span of 4 years, our catechism department is well organized and beautifully doing its ministry, very effective and attractive. I don't have words to register my appreciation and feelings of felicitation to all those who are behind the apostolate of Faith Formation. I especially remember with gratitude Reverend Father Soji, the eparchial director, and all the regional directors for their pain and brain putting together to make our catechism a big success. Last year, in the midst of COVID calamities, we did not have the opportunity to come together. Then we have opened our online catechism classes. Last year it went very well. And I'm happy to report to you some of the dioceses as well as some of the migrant communities have frequented our catechism online classes and YouTube channel because they found it effective, effective and attractive. This year, the theme of our catechism formation program is Bible, the source of catechism formation. Saint Jerome, the most reputed church father who has translated Bible into Latin for the ordinary people. We call it the Vulgata Bible. He always says, ignorance of the Word of God is equal to ignorance of Jesus Christ. Therefore, this year, our catechism department takes extra pain to introduce the importance of sacred scripture with regard to the faith formation. My dear parents and teachers, the most precious gift of Christ, church, and the family is our children. Very clearly, Jesus said, don't put obstruction to the children. Let them come to me.
and gladly he announced, to them belong the kingdom of God. Actually, the kids are the buds to be bloomed for tomorrow. Therefore, the nurturing given to the children decides the quality of tomorrow, the quality of our church, of the future. So I request all of you to put all your efforts to make our catechism online formation, catechism formation through YouTube channel a big success. I request all the parents, you should remember the words of the Gospel of Luke, chapter 2, 52, very clearly states the conclusion of the formation of Jesus in the family of Nazareth. Thereafter, we have no mention about Jesus' childhood. And it states so. He grew in stature, he grew in knowledge, and he was grown in fear of God. And he was so pleasing to everybody. I request you, my dear parents and teachers, this shows the direction of the formation in the family, in the catechism department, to be given to our children. Our children should be best of character and full of knowledge about Jesus. They shall be the treasure of kingdom of God. They shall be the blessing of our family. This year, I have the pleasure to tell my students our catechism department is going to be a big success with your cooperation. Last year, you have done meritorious participation in the program of Forza and other programs of cultural and musical competitions. You have made it so attractive. I request you, this year also we have different programs, and you should take everything seriously, and your participation should be active and alive. Make it a big success. I wish every best and God's blessings to all of you. Let us together walk together, work together, and build together the kingdom of God through the channel of faith formation. With these words, I am your humble servant, pleased to announce the academic year of 2021-22 inaugurated. Thank you so much, Pidave, for your inaugural address. It was truly inspirational one. Jesus is the light of the world. He is the source of light. Remembering these words, I would like to call Ma Rafael Tattil Pidav and the headmasters of all the regions for the lightning of the lamp. നിത്യമാം പ്രകാശമേ നയിക്കുകെന്നെ നീ ചുറ്റിലും ഇരുൾ പരന്നിടുന്ന വേളയിൽ അന്ധകാരപൂർണമായ രാത്രിയാണു പോൽ എൻ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുമേറെ ദൂരെയാണു ഞാൻ അന്ധകാരപൂർണമായ രാത്രിയാണു പോൽ എൻ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുമേറെ ദൂരെയാണു ഞാൻ നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭോ നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക
നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭോ നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക നീ നയിക്കുക. ഞാൻ കടന്നു പോന്ന കാലമോർക്കുമെങ്കിലോ ഞാൻ മതി എനിക്ക് തന്നെ എന്ന ചിന്തയാൻ എന്റെ മാർഗം എന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന പോലെയാൻ നിന്റെ. Thank you all. Here I call upon Miss Naisi Vineet from Visakhapatnam to share a message with us. His Excellency Ma Rafael Thattil, Catechism Director Soji Acha, Assistant Director Vipin Acha, Reverend Fathers of our diocese, sisters, teachers, parents, and dear children. It is with immense pleasure and gratitude I am here on this auspicious occasion of the official inauguration of our Catechism academic year 2021-22. As we all know, in simple words, if we say Catechism is the passing on of our Syro-Malabar faith, our traditions, our values, and our culture to the next generation. This cannot be a one-man show. It involves a lot of people around us. Initially, the foundation stone is laid by our parents by teaching us how to pray, how to use the rosary while praying, how respectfully we should handle the Bible, and many such things our children learn from our homes. Then comes the role of the catechism teachers, parish priests, and the Syro-Malabar community. It is a remarkable effort our Shamshabad diocese is taking during this pandemic season. Last year, we saw how well our catechism department managed the catechism classes and all other activities online. There is a great challenge in conducting the online catechism classes because we all know that students may be kilometers away from the teachers. So how well we can get the attention of the children is a great question. Here a combined effort of the parents, teachers and children is required. Only then there will be success. Otherwise all the effort and hard work behind this will go in vain. So let us all pledge to be active members in this process and bring up a bright, new, faithful generation. I also take this opportunity to thank our dearest Soji Achan and Vipin Achan for their unending support, prayers, efforts and encouragement. And we promise that we will do our best this year too. Thank you and have a faithful year ahead. ഈശ്വംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Thank you so much for your word. Now, I call upon Alina Jacob from Taltej to perform a dance for us. കൃഷിതനേ ഉത്തിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ കൃഷിതനേ ഉത്തിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ തിന്മ കാണാതെ കാക്കണമേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ തിന്മ കാണാതെ കാക്കണമേ
Thank you so much, Alina. It was a very beautiful dance. Now we move upon a different variety program, a mono act by Emma Rose Vijo from Sabarmati. Good evening, everybody. Today I am going to act a parable given by Jesus when the lawyer asked, "Who is my neighbor?" Hey, look, this man. Let's rob his belongings. It's time for prayer at the church. I have to go. I have to reach the temple early today. Who did this to this man? How can I help you? I want a room for tonight. Okay, come. This is your room. Thank you. Good morning. How can I help you? Please take these 2 silver coins and take care of him. He is injured. If you spend more, I will repay you in the way back I go. Thanks for your help. This parable gives us the message that even if we hold great position in society, we are nothing in front of God and other unless we help each other at time of help. So let us take a pledge that we will use opportunities well whenever anybody is in need and be a good neighbor to everyone. Thank you. Thank you so much, Emma. It was so lovely. അടുത്തതായി ഒരു ഗാനം അവതരിപ്പിക്കാനായി ഔറംഗാബാദ് യൂണിറ്റിലെ എസ്റ്റർ ഫ്രഞ്ചിനോവി, ഫ്രെഡറിക് ഫ്രഞ്ചിനോവി, മേബിൻ ഫ്രാൻസിസ്, അന്ന മരിയ ബിജു, ലിയോൺ ബിജു, ഷെറിൻ ഷാജി, സോബിൻ ഷാജി, ഷെറോൺ ടോം, സിയോൺ ടോമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രകാശനെ നയിക്കുകെന്നെ നീ ചുറ്റിലുമിരുൾ പരന്നിടുന്ന വേളയിൽ അന്ധകാര പൂർണ്ണമായ രാത്രിയാണു പോൽ എൻ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നുമേറെ ദൂരെയാണു ഞാൻ. ഏറെ ദൂരെയുള്ള നല്ല കാഴ്ച കാണുവാനല്ല എൻ്റെ അർത്ഥനകൾ നിൻവരത്തിനായി. എൻ്റെ പാദമൊന്നു നീ നയിക്കിലെത്രയും എൻ്റെ മാർഗദീപമേ എനിക്കു തൃപ്തിയായി. സാദരം വിഭോ നിൻ പ്രകാശധാര
ഞാൻ കടന്നു പോണ കാലമോർക്കുമെങ്കിലോ ഞാൻ മതി എനിക്കു തന്നെ എന്ന ചിന്തയാ എന്റെ മാർഗം എന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന പോലെയായി നിന്റെ രക്ഷണീയ പാത തേടിടാതെ ഞാൻ സാദരം വിഭോ നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക സാദരം വിഭോ നിൻ പ്രകാശധാര തൂകി നീ നയിക്കുക. Thank you so much. It was so lovely song. Now I would like to call upon Grace Sebastian from Bhopal to perform a dance for us. മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ തിരുമുഖവും തിരുപദവും തിരുപ്രഭയും തൊടുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനേ മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം തിരുനാമ മഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ തിരുനാമ മഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ അരികിൽ അണഞ്ഞിടും ജഗദീശ്വര മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ തിരുമുഖവും തിരുപദവും തിരുപ്രഭയും തൊടുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനേ മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം It
It was as graceful as your name, Grace. Thank you so much. Now, I would like to call upon Reverend Dr. Abraham Palatingal to share a message with us. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവന്യ പിതാവേ, സ്നേഹാത്മകമായ അധികാരി അച്ഛന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, വിശ്വാസ പരിശീലന വേദിയിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മതാധ്യാപകരെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ശംഷാബാദിൻ്റെ കാറ്റഗിസത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂര്യച്ചൻ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. വിശ്വാസ പരിശീലന വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ വർഷം വചനത്തിനും ലിപികാരണത്തിനും അധിഷ്ഠിതമായി നമ്മൾ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വർഷമാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. ആ വചനം ആദിയിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനമാണ്. കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പരിശീലനം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പിറന്ന് നമ്മളൊരുവനെ പോലെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുപെടലുകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് എന്നും നമ്മളോടുകൂടി ആയിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആത്മാഭിഷേകവും നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് ദൈവപിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടല്ല, വാസ്തവത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശംഷാബാദ് രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടീമംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത മാത്രം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ. നമ്മൾ കാണുന്ന കർത്താവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐതിഹാസിക പുരുഷനല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാംസം ധരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്ന് വസിച്ചതാണ്. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നതാണ്. കാൽവരിയിൽ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തവനാണ്. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഉദ്ധാനം ചെയ്തവനാണ്. ഔദ്യതനായ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നവനാണ്. ഈ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കും. ആ മക്കൾക്ക് കർത്താവിനെ കാണാൻ സാധിക്കണം. ആ മക്കൾക്ക് കർത്താവിനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ മക്കൾക്ക് കർത്താവിനെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ മക്കൾക്ക് കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്: ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ജീവന്റെ വചനം, മാംസമായ വചനം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈശോയെ കാണുക, ഈശോയെ കേൾക്കുക, ഈശോയെ സ്പർശിക്കുക, ഈശോയെ അനുഭവിക്കുക. വെറുതെ കാണുകയും വെറുതെ കേൾക്കുകയും വെറുതെ സ്പർശിക്കുകയും വെറുതെ അനുഭവിക്കുകയുമല്ല, മറിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ എല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ്സാണ് ഈശോ എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. ആ ഉദ്ദേശ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശംഷാബാദ് രൂപതയിലെ വിശ്വാസ പരിശീലന വേദിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വിശ്വാസ പരിശീലന വർഷത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് സഹായിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ, മതാധ്യാപകര്, കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞാൻ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കർത്താവിനെ കാണട്ടെ, കർത്താവിനെ കേൾക്കട്ടെ, കർത്താവിനെ സ്പർശിക്കട്ടെ, കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെയും അവർ കർത്താവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഉത്തമ മാതൃക മക്കളായിട്ട് മാറട്ടെ. അങ്ങനെ അവർ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. Thank you so much, Acha. Praise the Lord, everyone. Like the name Enthusia, these 15 days were filled with enthusiasm and zeal. The thing that I liked the most about this event was that it not only focused on the Bible, but also the obligatory days, the feast days of the saints, and other international days of the world. It is a great, fun-filled way of learning new things and encouraging young minds. The daily activities were apt and according to the days concerned, thereby enhancing knowledge about it. The most interesting part of the event was the Fun at 5 quiz, for which I would eagerly wait. Based mostly on general knowledge, this activity certainly helped me learn some new things.
Getting to know about a new saint each day and learning about their lives and their experiences with Christ that helped in their faith formation was very enlightening. The Bible quiz encouraged to read the Bible daily and helped in understanding it furthermore. It also helped in a revision for the Logos quiz. This event also proved helpful for children in their catechism to get to know more about their faith and getting close to the church in these hard times. In times where our faith is being tested, it was a great way to stay connected to God and with the church. Overall, this event turned out to be an extraordinary one, and I'm sure with the efforts of the organizers, it was definitely a new learning experience for each one of us. I commend the hard work and sincerity of all the coordinators, the organizers, and the team involved in making this event a memorable one. Looking forward to participate again and expecting more achievements in the future. Thank you. God bless us all. I'm Ivana Seve from St. Mary's Unit, Madgaon, Goa. I'm very glad to talk about the Enthusia 2021. Actually, it was a very good experience. It giving me a chance to learn about different saints and their lives. Also, it boosted me to know about the Bible words. This program was really entertaining. I mean, it was covered with lots of fun and quizzes. It was really amazing. In addition to this, I'm really impressed with the daily activities. Truly speaking, I was eagerly waiting for the program every day. I'm appreciating all the program conductors because they gave a good platform for many participants. Thank you to all program conductors and all participants. Thank you. Now I call upon Father Leo, CML Director of the Eparchy of Shamshabad, to share a message. ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സോജിയച്ച, വിപിനച്ച, കാറ്റീസം റീജിയണൽ ഡയറക്ടർമാരെ, കാറ്റീസം ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കാറ്റീസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാറ്റീസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന, ഇത്രയേറെ വില കൊടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രി. കാറ്റീസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളെ മുഴുവൻ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ സിസ്റ്റമാണ് ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ CML, ഓൾട്ടർ ബോയ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളുടെ ഒരു ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 8-9 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 7 പ്രോഗ്രാമുകൾ വിവിധ രീതികളിൽ വിവിധ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏക്കൊമി എന്ന പേരിലുള്ള ദൈവവിളികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ, വൈഖരി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പീച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ, പിന്നെ സപ്പിയൻസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ, എൽനീനോ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസത്തെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം, പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ റൂഹാദെ എന്ന പേരിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ. ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം 21, 22, 23, 21 to 23 ഓൾട്ടർ ബോയ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമേഷൻ കോഴ്സാണ് ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഓൾട്ടർ ബോയ്സിന് വേണ്ടി തന്നെ ബൈബിൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബറിൽ നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ 1ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവവിളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏക്കൊമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം, തുടർന്ന് സപ്പിയൻസ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ തുടർച്ച എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ മറ്റ് ചില പ്രോഗ്രാമുകളും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം, പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വളർത്താനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരും കാറ്റീസം ടീച്ചേഴ്സും
കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അക്കാഡമിക് ഇയറിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസകളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറിയിലും ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഊർജ്ജമുണ്ടാകുന്നത്, അതിനൊരു ജീവനുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാറ്റഗിസം പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, കാറ്റഗിസം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത കൂടി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം. Thank you so much, Acha. Now, I would like to call Ella Martin from South Goa to perform a dance. പ്രപഞ്ചാത്മാവേ ഉണരൂ ഉണരൂ വരദായക കൃപാവരം ചൊരിയൂ ചൊരിയൂ താവക പാദതാരിണകൂടിടും തവദാസർതൻ മാലകറ്റണേ നോവകറ്റണേ സത്യമേവ സർവേശ്വര సని సరి మరి మని సా సని సరి మరి సా మరి సని పమ మరి సా సని పమరి మమరి సని పమరి సని അറിവിൻ കതിരൊളി നിറവിൽ നൽകണേ അനുപമ ജ്യോതിസേ പരമ്പൊരുളേ അറിവിൻ കതിരൊളി നിറവിൽ നൽകണേ അനുപമ ജ്യോതിസേ പരമ്പൊരുളേ എരിയും തിരികളായി അഗ്നിനാളങ്ങളായി പടരൂ ചൊരിയൂ തമസകറ്റൂ എരിയും തിരികളായി അഗ്നിനാളങ്ങളായി പടരൂ ചൊരിയൂ തമസകറ്റൂ അറിവിൻ കതിരൊളി നിറവിൽ നൽകണേ അനുപമ ജ്യോതിസേ പരമ്പൊരുളേ. It was an amazing dance, Ella. Thank you so much. Now, I would like to call Hyderabad region to perform a dance. കുന്നിറങ്ങി കാടിറങ്ങി ആടിനെയും തോളിലേറ്റി ആട്ടിടയൻ വരുന്നേ കിഴക്ക് മല തെളിഞ്ഞു വരും നേരത്ത് പാടത്ത് കിളി പറന്നു വരും കാലത്ത് ദൂരെ താഴ്വാരങ്ങടി നീളെ പുൽപ്പാടങ്ങടി വരവായി മേഷവുമായി ഇടയൻ മേയ്ക്കുവാനായി പതിവായി
Performance. It was awesome. Next is a song by Kolkata region. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you.
Thank you, Kolkata region. It was a beautiful song. Let me now call upon Mr. Anil Dominic from Jaipur region to share with us the faith formation experience. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ അനിൽ ഡൊമിനിക്, ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് ജയ്പൂരിൽ മത അധ്യാപകനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്നു. ഒരു വിശ്വാസ പരിശീലകൻ ആയതിനു ശേഷം എന്നിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. 10-12 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ദേവാലയ സെക്രട്ടറിയായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു മത അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ചുവടുവെപ്പ് അത് തീർത്തും യാദൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏറെ കാത്തിരിപ്പിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശേഷമാണ് ജയ്പൂരിൽ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത്. മുമ്പോട്ടും പിമ്പോട്ടും നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഞാനും എന്റെ മാതൃസഭയോടുള്ള സ്നേഹാഗ്നി അടക്കാനാകാതെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ആ സമയത്ത് എന്റെ ഉള്ളിലെ അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ കാറ്റക്കിസം പഠിച്ച് അവരും സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത്. കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്ന മഹാദൗത്യം കൃത്യതയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ നിർവഹിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, എനിക്കില്ലാത്തതിനെ കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന ബോധ്യം എന്നിൽ ഉളവായി. എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്നിൽ ഈശോയെ ദർശിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുഹൃത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി തീർന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വികാരി അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ചിട്ടയായ നോയമ്പുകൾ എടുത്തിരുന്നത്. ഇന്ന് നോയമ്പും പ്രാർത്ഥനയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രൂപാന്തരീകരണത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി. വിശ്വാസ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശക്തിയോ പ്രാഗൽഭ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാചാലതയോ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല എന്നും, മറിച്ച് ഞാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കും ഉത്തമമായ ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും വളർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാമോദീസയിലൂടെ ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിലെ നൈസർഗികമായ കഴിവിനെ കണ്ടെത്തി ഒരു പ്രതിഭയാക്കുക എന്നതും ഒരു അധ്യാപകന്റെ കടമയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ഗുരുക്കന്മാരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ വ്യക്തി വികസനത്തിന് ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. ഒരു കൂട്ടം നല്ല അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധരായ വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും അൽമായ പ്രേക്ഷിതരെയും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന സത്യം നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. അവരിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത്. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും പ്രത്യാശയോടെ ആയിരിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് അവർ ആർജിച്ച് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. ആരാധനയോടും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുമുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും യോഗ്യനല്ല. വിക്കനായ മോശയെ കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിപ്പിച്ച ആ ദൈവം എന്റെ ബലഹീനതയിലും എന്റെ കുറവുകളിലും എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൃപ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ദൗത്യം വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവ് എന്നോട് 10 മടങ്ങ് വിശ്വസ്തയോടെ ഇടപെടുന്ന അനുഭവത്തിന് പലപ്പോഴും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന തിരുവചനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥമായി. അതെ, സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസ പരിശീലന രംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകുവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തമ്പുരാൻ കർത്താവിന്റെ പരിപാലനയുടെ കരം എന്റെയും
എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ആകുലതപ്പെടേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല. എന്നേക്കാൾ മുമ്പ് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ദൈവം ആവശ്യമുള്ളവയെല്ലാം നൽകി എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് കൂടുതൽ തന്നെന്നെ പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൂടുതൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. എന്റെ മാതാപിതാക്കളും വിശ്വാസ പരിശീലകയായ ജീവിത പങ്കാളിയും മക്കളും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ചെറിയ ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതവും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഈ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your words. Next is the Bible verse recitation by the kids of Jaipur region. Bible verses. As for God, His word is perfect. Psalm 80:20. We believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. See, children, obey your parents. This is one. See, do everything without complaining or arguing. Philippians 2:4. Each day is not by its own fruit. Luke 6:44. Fear not, for I am with you. Isaiah 43:5. Glory to God in the highest. Luke 1:14. Honor your father and your mother. Exodus 20:12. I can do everything through Him who gives me strength. Philippians 4:13. Jesus said, "Let the little children come to me." Matthew 19:14. Know that the Lord is God. It is He who made us. Psalm 103. Love one another. 1 John 3:23. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Psalms 121:2. No man can serve two masters. Matthew 6:24. Oh, give thanks to the Lord for His good, His love, and yours forever. Psalm 118:1. Peace I leave with you. My peace I give to you. John 14:27. Quietness and trust is your strength. Isaiah 13:15. Rejoice in the Lord always. Psalm 33:1. Seek first His kingdom and His righteousness. Matthew 6:33.
peace. Trust in the Lord and do good. Psalm 13:7-3. You want to use His born as Savior. Luke 2:10. Victory rests with the Lord. Proverbs 21:31. W. When I am afraid, I will trust in you. Psalm 56:5. X. Exalt the Lord our God and worship at His holy mountains. Psalm 99:9. You may ask me anything in my name and I will do it. John 14:14. Set your ears and rejoice. Psalm 97:8. Hey kids, the program was so good. It was good to hear from you. Now I would invite Tensi and Tammy from Daman to perform a dance for us. കൃഷിതനേ ഉദ്ധിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ കൃഷിതനേ ഉദ്ധിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ തിന്മ കാണാതെ കാക്കണമേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ തിന്മ കാണാതെ കാക്കണമേ ഈശോ നിൻ ഹൃത്തിനുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ നീലങ്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ ഹൃത്തിനുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ നീലങ്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഈശോയെ നിൻ രൂപം കാണുമ്പോൾ എൻ മുഖം ശോഭിതമാകും ഈശോയെ നീ എന്നിൽ വാഴുമ്പോൾ എന്നുള്ളം സ്വർഗമായി തീരും ക്രൂശിതനേ ഉദ്ധിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ. Thank you both for your performance. It was so beautiful. Next is the dance by Lucknow region. ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവസൃഷ്ടാവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവസൃഷ്ടാവാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ചെങ്കടലായാലും കവിഞ്ഞൊഴുകും യോർദാനായാലും ചെങ്കടലായാലും കവിഞ്ഞൊഴുകും യോർദാനായാലും സമുദ്രത്തിൽ പാതയൊരുക്കി എന്നെ നടത്തും എന്റെ ദൈവം സമുദ്രത്തിൽ പാതയൊരുക്കി എന്നെ നടത്തും എന്റെ ദൈവം ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം
സൗഖ്യമാകട്ടെ സൗഖ്യദായകനേശുണ്ട് ഏതു മരണരോഗം ഏതു തീരവ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കും എന്റെ ദൈവം ഏതു മരണരോഗം ഏതു തീരവ്യാധിയും സൗഖ്യമാക്കും എന്റെ ദൈവം ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ സർവശക്തനാം ദൈവം സർവശക്തനാം ദൈവം എന്റെ ദൈവം വലിയവൻ എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാടോരെ അവനണിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്കുള്ളൊരു സമരിയക്കാരൻ ഇരുന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാണോരെ അവനണിയുന്നു മുൾമുടി അവൻ പകരുന്നു പുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്കുള്ളൊരു സമരിയക്കാരൻ ഇരുന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അഭയമെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശു
നമ്മുടെ ശേഷം ചുടുവീർപ്പു വീഴും മണ്ണിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അന്ധന്റെ കണ്ണുകണ്ടവൻ കാഴ്ചയെത്തിയതും രോഗങ്ങൾ കാരുണ്യത്താൽ സൗഖ്യമാക്കിയതും അന്ധന്റെ കണ്ണുകണ്ടവൻ കാഴ്ചയെത്തിയതും രോഗങ്ങൾ കാരുണ്യത്താൽ സൗഖ്യമാക്കിയതും അവനല്ലേ ഗുരുവല്ലേ മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ ചൊന്നതും നമ്മയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ജന്മം സഫലമായ നടിഞ്ഞു പാടുക നാം ഇനി മനുഷ്യത്തു കണ്ടെ കൊണ്ടുനിറച്ചിന്റെ പൊരുളറിയുക നാം എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാളോരെ അവനണിയുന്ന മുൾമുടി അവൻ പകരുന്ന സുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു സമരിയാക്കാൻ തീർന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അവയെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാളോരെ അവനണിയുന്ന മുൾമുടി അവൻ പകരുന്ന സുഞ്ചിരി ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു സമരിയാക്കാൻ തീർന്നു വന്നുവല്ലോ ഇനി അവയെല്ലാം അവനിലാണെന്നു വിളിച്ചു ചൊല്ലുക എന്റെ അടുത്തു നിൽക്കുവാൻ യേശുവിന്റെ എല്ലാരും വരുവിൻ എന്റെ ദുരിതമെല്ലാം അവനെടുക്കും പൊറുകമാളോരെ Thank you, Lucknow region, for your dance. It was very good. I now call upon Ansley, Anina, Jennifer, Alia from Surat for a dance performance. കൃഷിതനേ ഉദ്ധിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ കൃഷിതനേ ഉദ്ധിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ തിന്മ കാണാതെ കാക്കണമേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ തിന്മ കാണാതെ കാക്കണമേ ഈശോ നിൻ ഹൃത്തിനുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ നീലങ്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ ഹൃത്തിനുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ നീലങ്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഈശോയെ നിൻ രൂപം കാണുമ്പോൾ എൻ മുഖം ശോഭിതമാകും ഈശോയെ നീ എന്നിൽ വാഴുമ്പോൾ എന്നുള്ളം സ്വർഗമായി തീരും കൃഷിതനേ ഉദ്ധിതനേ മർത്യനെ കാത്തിടണേ
हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ ഡാൻസ്. അടുത്തതൊരു പാട്ടായാലോ? നൗ ഐ കോൾ അപ്പോൺ ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ് നിമിഷ ഫോർ എ സോങ്. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. തിരമാലയിൽ ഈ ചെറുതോണിയിൽ തിരമാലയിൽ ഈ ചെറുതോണിയിൽ അമരത്തിനരികിൽ അവനുള്ളതാ ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. മഞ്ഞും മഴയും പൊള്ളുന്ന വേലും എല്ലാം നാഥന്റെ സമ്മാനമായി. മഞ്ഞും മഴയും പൊള്ളുന്ന വെയിലും എല്ലാം നാഥന്റെ സമ്മാനമായി. എൻ ജീവിതത്തിന് നന്നായി വരാനായി എൻ പേരുകാതൻ ഒരുക്കുന്നതാ. എൻ ജീവിതത്തിന് നന്നായി വരാനായി എൻ പേരുകാതൻ ഒരുക്കുന്നതാ. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. Thank you both of you. Since last year, we are going through this pandemic situations and our lives have changed a lot. So now I call upon children from Vadodara to share their experience during this COVID lockdown. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ജെറി എന്ത് ചെയ്യേ? അവനിപ്പം വരും. അവൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക. ഏഞ്ചൽ ചേച്ചിയും ജോയിൻ ആയി. എല്ലാ സുഖം തന്നെ ചേച്ചി. റോജിൻ, നിന്റെ സ്കൂൾ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങണേ? എന്റെ സ്കൂള് 6th ജൂണിലാ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി എല്ലാവരും നേരിൽ കണ്ടിട്ട്. അതെ, നേരിൽ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു. എന്നാ ഇനി പള്ളി ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുക? വീട്ടിലിരുന്ന മടുത്തു.
ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അടുത്ത് കൊറോണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, അസുഖം വരാതെ ശരിക്കും സൂക്ഷിക്കണം. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ റോസറി ഓൺലൈൻ ആണോ? വേണ്ടായിരുന്നു. എത്ര രസമായിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും രഹസ്യങ്ങൾ ചെല്ലാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അതെ അതെ, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. സാരമില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ സേഫ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. എന്നാ നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങും. ചേച്ചിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എനിക്ക് വേണേ. എനിക്ക് റോജൻ ഭയ്യയുടെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം. മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാം 91 എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈശോ നമ്മളെ സേഫ് ആക്കി വെക്കുമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്നും വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും. വെരി ഗുഡ്, കം കൂടാം. എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ബൈ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് കിഡ്സ് ഫോർ യുവർ വേർഡ്സ്. അവസാനമായി നന്ദി പ്രസംഗം പറയാനായി കൊൽക്കത്ത റീജിയനിലെ മിസ് പുഷ്പി സെബാസ്റ്റ്യനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. യുവന്യ പിതാവേ, ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, കുട്ടികളെ, മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നമുക്ക് ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ചതാണെങ്കിലും അത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ്. ഈ വിശ്വാസ പരിശീലനം കോവിഡ് കാലത്തും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ രൂപത നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അഭിവന്യ പിതാവാണ്. അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഞങ്ങൾക്കേറെ കരുത്ത് നൽകുന്നു. ഇന്നത്തെ പിതാവിൻ്റെ സന്ദേശം ഞങ്ങളേറെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിരുന്നു. അഭിവന്യ പിതാവിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ. പിതാവിനോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്രാഹാം പാലത്തിങ്കൽ അച്ഛനും രൂപതയുടെ എല്ലാ വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാർക്കും മിഷൻ സുപ്പീരിയേഴ്സിനും കാറ്റഗിസം റീജിയണൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. CML ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിയോ അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ രൂപതയുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം ഇത്ര കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സോജി അച്ഛൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം മൂലമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇത്ര മനോഹരമാക്കിയതും സോജി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം മൂലമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സോജി അച്ഛന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ. ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ രൂപതയിലെ കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് വികാരിയച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സും മതബോധന അധ്യാപകരുമാണ്. അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ മക്കളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ വിവിധ തരം കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടി അനുഗ്രഹീതമായി നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ. നന്ദി.